یاد رکھو نوجوانوں، اگر تم نعرے لگا کر سمجھتے ہو کہ تم کو انصاف کر دیا، انصاف ملے گا، نہیں ملے گا۔ یاد رکھو میرے بزرگوں، اگر آپ اپنے آنکھ میں آنسو بہا کر سمجھیں گے کہ دنیا میرے آنکھ سے بہتے ہوئے آنسو کو دیکھ کر میری آنے والی نسل سے انصاف کرے گا، یاد رکھو دنیا تمہارے آنکھ کے آنسو دیکھ کر تم کو کمزور سمجھے گی۔ یاد رکھو میری عزتدار ماں اور بہنوں کہ رونے اور دھونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں تم کو پیغام دینے آیا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بالوترا کی جنتا کو پیغام دینے آیا ہوں جنہوں نے ہم کو جنہوں نے ہم کو 50 سال رلایا، اب ہم ان کو رلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جنہوں نے ہمارے خوابوں کو چکنا چور کیا، ہم ان کے سیاسی خوابوں کو چکنا چور کریں گے۔ جنہوں نے ہم کو ڈرا ڈرا کر ہمارا استعمال کیا، اب ہم ڈر کی بنیاد پر نہیں، امید کی بنیاد پر کام کریے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بس یہی باتیں میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا۔ ابھی ہم کو بتایا گیا کہ کوئی ستپال تنور صاحب ہے، بھیم سینا کے، ان کو راجستھان کی سرکار نے راجستھان کی حکومت کے خلاف بولنے پر ان کو اریسٹ کر دیا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے خلاف بولتے ہیں تو اریسٹ کیوں ہوتے ہیں؟ اریسٹ کیوں کرتے آپ؟ ارے دیش کا سنویدھان ہے، میں مودی کے خلاف بول سکتا ہوں پارلیمنٹ میں، یہاں پر بولوں گا، میں گہلوٹ کے خلاف بولتا تھا، بولوں گا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خلاف بولنے پر آپ گرفتار کر لیں گے تو یاد رکھیے جیلیں کم پڑ جائیں گی، لوگ خلاف بولنا نہیں چھوڑیں گے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ مجلس کو مضبوط کریے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے آنے کا موقع ملا۔ آپ تمام کا بہت شکریہ۔ میں دوبارہ آؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میڈیا وائس، آپ کی آواز۔ بھاجپا اقتدار پر ہے تو کانگریس اور یہ نام نہاد سیکولر پارٹیوں کی وجہ سے ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ یہ آپ کی لڑائی میں آپ کو ہمارا ساتھ دیجیے۔ میں بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ مجلس کا ساتھ دیجیے۔ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 2 باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو مکمل کر لوں گا۔ میں 4 مہینے پہلے جے پور کو آیا تھا اور جے پور میں وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ راجستھان میں الپ سنکھیک سماج کا بجٹ 99 کروڑ ہے اور اشوک گہلوٹ کی سرکار الپ سنکھیک سماج اور مسلمانوں سے انصاف نہیں کر رہی ہے۔ میڈیا نے لکھا اشوک گہلوٹ اور کانگریس کی سرکار پریشان ہوئی۔ ہم نے ایک بیان دیا تو 4 مہینے کے بعد بجٹ میں الپ سنکھیک سماج کا 99 کروڑ سے بڑھا کر 400 کروڑ کر دیا گیا۔ آپ دیکھیے کہ اگر آپ لیڈر بنیں گے، آپ ایک سیاسی طاقت بنیں گے، اس سے آپ کا ہی فائدہ ہے۔ تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اویسی کے آنے سے نقصان ہوگا، ہاں نقصان ظالموں کا ہوگا، فائدہ مظلوموں کا ہوگا۔ نقصان طاقتور لوگوں کا ہوگا اور فائدہ کمزوروں کا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جب گھاٹنیکا میں جنید اور نصیر کو زندہ جلا دیا گیا تو مجھے جمیل خان نے کہا کہ صاحب آپ کو آنا پڑے گا، پیڑت پریوار سے ملنا پڑے گا۔ میں حیدرآباد سے نکلا اور سیدھا گھاٹنیکا پہنچا اور جنید کے گھر کو پہنچا۔ میں نے مطالبہ کیا، ڈیمانڈ کیا کہ راجستھان کے مکھیہ منتری کیوں نہیں جاتے وہاں پر ملنے کے لیے جنید اور نصیر کے پریوار سے۔ ہم نے کئی مرتبہ کہا تو ہم نے مجبور کر دیا مکھیہ منتری کو کہ وہ جے پور سے اب نکل کر جنید اور نصیر کے گھر کو جا کر ان کے گھر والوں کو پرسا دیتی ہے۔ آپ یاد رکھیے، آپ مجلس کا ساتھ دیجئے، آپ دیکھتے جائیے کہ کیسے کیسے اچھی تبدیلیاں آپ کے درمیان میں آئیں گی۔ میں ایک رپورٹ عنقریب میں مجلس اتحاد المسلمین 26 مارچ کے بعد ایک رپورٹ آپ کو پیش کرے گی۔
उस रिपोर्ट में हम ये बताएंगे कि राजस्थान में मुसलमानों का तालीमी मौक़िफ़ कितना खराब है। उस रिपोर्ट में हम ये बताएंगे कि राजस्थान में मुसलमान आदिवासियों के बाद सबसे ज्यादा गरीब है। उस रिपोर्ट में हम ये बताएंगे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर स्कूल के बाहर किसी के बच्चे हैं तो मुसलमानों के बच्चे हैं। उस रिपोर्ट में ये बताएंगे कि सबसे ज्यादा अगर कम बच्चे हमारे ग्रेजुएट हैं तो मुसलमानों के हैं। उस रिपोर्ट में बताएंगे कि सेहत के मैदान में जो बच्चे कमजोर पैदा होते हैं उसमें सबसे ज्यादा नंबर मुसलमानों का है। ये पूरा डेटा सरकार का है, वो रिपोर्ट आप तक पहुंचेगी। उस रिपोर्ट को पढ़िए। याद रखिए, हमारा मकसद एक ही है कि भारत को मजबूत बनाना है। और भारत मजबूत कैसे होगा? जब भारत की कमजोर जनता, जब भारत की गरीब जनता, जब भारत के वो नौजवान जो बेरोजगार है उससे इंसाफ मिलेगा। और इन तीनों बातों में सबसे ज्यादा अगर कोई कमजोर है तो आदिवासी, दलित और मुसलमान है। ये हमारी लड़ाई का मकसद है। मैं कभी किसी मजहब के खिलाफ था, न कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। बल्कि मैंने तो हमेशा ये कहा है कि राजस्थान के मुसलमानों को हमारे गुज्जर भाइयों की लड़ाई से सीखना चाहिए कि कैसा गुज्जरों ने इत्तेहाद पैदा किया, अपना नेता उनके मरहूम हमारे लेट बैंसला साहब को बनाया। जाटों को देखो, राजपूतों को देखो, दूसरी बरादरियों को देखो, मगर आपका मामला यह है, दलितों का मामला यह है कि हम जज्बात में बह जाते हैं। जज्बात को जिंदा रखिए, मगर जज्बात को सही राह पर लेकर जाइए। जिस तरह दूसरी बरादरियों ने अपने होश और जज्बात को सामने रखकर अपनी तकालीफ और अपनी मुश्किलों को हल किया, कब तक हम किसी के हाथ में खिलौना बनकर इस्तेमाल होते रहेंगे? कब तक हम किसी के पैरों का फुटबॉल बनेंगे? कब तक हमको आरएसएस से डराया जाएगा? अब हमको न आरएसएस से डरना है, न जालिमों से डरना है। ये देश सबका है, ये देश किसी एक मखसूस फिरके का नहीं है। ये देश मेरा भी है। इस देश का संविधान बनाने वाला अम्बेडकर ने कहा कि इस देश में सब बराबर है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। मगर हमको जब तक हम जिद्दोजहद नहीं करेंगे, अपने हक के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, हमसे कोई इंसाफ नहीं करेगा। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, मगर हमको जब तक हम जिद्दोजहद नहीं करेंगे, अपने हक के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, हमसे कोई इंसाफ नहीं करेगा। याद रखो नौजवानों, अगर तुम नारे लगाकर समझते हो कि तुमको इंसाफ कर दिया, इंसाफ मिलेगा, नहीं मिलेगा। याद रखो मेरे बुजुर्गों, अगर आप अपनी आंख में आंसू बहाकर समझेंगे कि दुनिया मेरे आंख से बहते हुए आंसू को देखकर मेरी आने वाली नस्ल से इंसाफ करेगा, याद रखो दुनिया तुम्हारे आंख के आंसू देखकर तुमको कमजोर समझेगी। याद रखो मेरी इज्जतदार माँ और बहनों कि रोने और धोने से कुछ नहीं होगा। मैं तुमको पैगाम देने आया हूँ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बालोतरा की जनता को पैगाम देने आया हूँ, जिन्होंने हमको जिन्होंने हमको 50 साल रुलाया, अब हम उनको रुलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जिन्होंने हमारे ख्वाबों को चकनाचूर किया, हम उनके सियासी ख्वाबों को चकनाचूर करेंगे। जिन्होंने हमको डरा डरा कर हमारा इस्तेमाल किया, अब हम डर की बुनियाद पर नहीं, उम्मीद की बुनियाद पर काम करिए। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बस यही बातें मैं आपको कहना चाह रहा था। अभी हमको बताया गया कि कोई सतपाल तनवार साहब है, भीमसेना के, उनको राजस्थान की सरकार ने राजस्थान की हुकूमत के खिलाफ बोलने पर उनको अरेस्ट कर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर किसी के खिलाफ बोलते हैं तो अरेस्ट क्यों होते हैं? अरेस्ट क्यों करते आप? अरे देश का संविधान है, मैं मोदी के खिलाफ बोल सकता हूं पार्लियामेंट में, यहाँ पर बोलूंगा। मैं गहलोत के खिलाफ बोलता था, बोलूंगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि खिलाफ बोलने पर आप गिरफ्तार कर लेंगे तो याद रखिए जेलें कम पड़ जाएंगी, लोग खिलाफ बोलना नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کا بہت شکریہ. آپ مجلس کو مضبوط کریے. انشاءاللہ تعالی اللہ کا شکر ہے کہ مجھے آنے کا موقع ملا. آپ تمام کا بہت شکریہ. میں دوبارہ آؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.